шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори 25-ро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи рамани Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. тақсир. ман мегӯям, наход ки амиру ҳоким аз гушнагӣ мурдани халқонро мехоста бошанд, наход ки ба онҳо фуқаро дар кор набошад. аммо агар ҳамин тавр бошад, ман мепурсам, халқон аз аҷалашон пештар мурда раванд, амиру ҳоким хироҷро аз кӣ мечинанд? ушв, закот, қушпулӣ, танобпулӣ, коҳпулӣ, осиёпулӣ, мирона, аминонаро аз кӣ мегиранд? ана тақсир, арзи ман ҳамин аст. дар вақти саволу ҷавоби Воси бо ҳоким 10-12 нафар аспакӣ ва харакиҳо аз сурхоб гузашта омада ба издиҳоми назди чойхона ҳамроҳ шуданд. инҳо Нозим, Назир, Мулло Сафар, Қосим ва боз 5-6 нафар дараи мухториҳо буданд. Мулло Сафар он рӯзҳо ба ватанаш сари хосор омада буд. вай ва Назир ба воситаи Қосим аз ҳабси Воси хабардор шуда, бо ҳамроҳии дӯстони дараи мухтории Воси барои аз вай хабар гирифтан ва агар мумкин шавад вайро ба кафолати худашон аз зиндон халос карда баровардан омада буданд. онҳо Восиро аз банд озод ва бо ҳоким дар сари гуфтугӯ дида ҳам шод шуданд ва ҳам ҳайрон монданд. як нафар дараи мухторӣ ки аз аввал дар онҷо ҳозир ва асбромкунии Восиро дида буд, ба омадагон воқеаро нақл кард. гапи охирини Воси шӯри ва ҳаяҷоне дар дили издиҳоми халқ падид овард. Нозим фарёд кашид ки рост мегӯӣ, ёдат ба хайр акаи Воси. Назир бо овози ғулғуланоки худ наъра кашид: дар забонат садқа, Восии ҳақгӯй! аз забони ҳамаи фақирон гап задӣ, Восе! бонг зад як деҳқони ношинос. аз издиҳом боз ҳамин нав хитобҳо, нидоҳои ҳаяҷономиз ва шӯрангиз баланд шудан гирифтанд. мардуми аламзада гиреҳи дилҳои сӯзони худро воҳ мекарданд, ғавғо менамуданд ва ҳатто баъзеҳо дод аз дасти золимон гуфта фарёд мекашиданд. ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпӯши хашмнок гоҳ ба ин, гоҳ ба он соҳиби овоз нигоҳ мекард, гӯё мехост симоҳои ононро дар ёдаш нигоҳ дорад. аспи гули бодомии ӯ ҷунбишҳои бесаброна карда пой бар замин мекуфт. зоҳиран ҳолати рӯҳии соҳибашро, изтироби ботинии ӯро ҳис мекард. ҳамроҳони ҳоким бо қиёфаҳои мушавваш ба якдигарашон пичи рост зада кимчиҳо мегуфтанду ба сардори худ менигаристанд, мунтазир буданд ки ӯ чӣ мегуфта ва чӣ фармоне медода бошад. бек чизе нагуфта, ногаҳон ҷилваи аспашро бо тундӣ сӯи қалъа тофт. чанде аз ҳамроҳонаш аз паси ӯ равон шуданд, дигарон монданд. аз мондагон яке дӯсти қадрдони бек ҳоҷи Яъқуби мударрис буд. мирзо Акрам ва ӯ дар ҷавонӣ дар мадрасаи Кӯкалтоши Бухоро шарикдарс ва муддати ҳамҳуҷра буданд. ҳуҷра ба мирзо Акрами бойбача таълуқ дошт. мулло Яъқуби кӯҳистони камбағал аммо хушзен ба музди ҳуҷранишинӣ дарсҳои бойбачаи кунфаҳмро муколама карда медод. акнун бек ин ошнои дерини мадрасагиашро ба худ наздик ва ҳамдами хос гардонида буд. боре дар бозори Балҷувон ҷанҷоле рӯй дода, кор ба ҳокимхона кашида буд. бек ҷанҷолчиёнро гӯшмол дод. ҳоҷи Яъқуб бошад онҳоро панду насиҳат хонда ором карда аз қалъа бароварда фиристод. бек ин кори мударрисро писандида, аз мо итобу сиёсат, аз шумо панду насиҳат гуфта буд. ҳозир ин тақсими вазифа боз амалӣ шуду ҳоҷи Домулло лаб ба панду насиҳат во кард. пандаш омихта бо танбиҳу мазаммат буд. ай афсӯс, афсӯс! ба тарафи Воси сари салладорашро сарзанишкорона ҷунбонид мударрис. ҷаноби бек ба ту адолат карданд, аз гуноҳат гузаштанд. ту бошӣ ба ҷои шукру сипос гуфтан забон дарозӣ карда хотири ҷаноби бекро ранҷондӣ.
شیطان را از کیفتت گرفته پرتا مسلمان. شمایان هم به مردم روی آورده سخنش را دوام داد. حاجی دامالله شمایان هم به سفسطه یک بیادب باور کرده در رو شور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاده است کو؟ آسمان فرو غلطیده به زمین نفتیده است کو؟ اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یگان بی انصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را بی دغدغه به این شور و ولوله به جناب بیگ معلوم می کردند. جناب بیگ تحقیق کرده حق را به حقدار می رسانیدند. هرچند که مردم حاجی دامالله را عزت می کردند، با وجود این دیخان سال خورده به وی جواب کردند. شما گپ می دید دامالله، گفت. ما 100 بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. باز گپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسی را میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیرانه گپ زدنش را پسندیده آفرین می خواندند. جوازکشی دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه‌چی که عادتا آبی دریا را هم به کسی بی پول نمیداد، حاضر در بالای کت دسترخوانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسی و یاران او را میهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پولی نان و چای را دادنی شد، چایخانه‌چی حتی نی و نیستان کرد. بعد 2-3 نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران، پولی نان و چای را خودمان دادیم گفته پولی نظیر را گرداندند. واسی و شریکانش به ترددی بازگشت افتاده بودند که چایخانه‌چی شب در همین جا به همه‌تان جاگه انداخته میدیم، خواب کرده پگاه میرویتان گفته آنها را ماناندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما میهمانان با آنها تشکر گفته وقتی غروبی آفتاب باشد هم برخاسته راه خاولین را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دیه عیال و فرزندانشان از نیامدن آنها خواطر کشند. قاسم اسب را به واسی داده خودش به پس ناظم سوار شد. واسی در پهلوی ملا صفر اسب رانده به وی می گفت دامالله شما کرامت کرده بوده اید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلهان می رسد. حقیقتا گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردم بیچاره غضب کرد که این ناکس را به سر ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا صفر. به امیران باید انصاف دیم که حقیقتا آدم شناس هستند. به کیها منصب و مرتبه دادنشان را می دانند. خبری رام کردن واسی اسب نیمیابایی را و به این واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان ناترسانه گپ زدن او با حاکم بلجوان درباره جبر و ظلم عملداران با یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و تا در ولایت های همسایه قراتیگین، درواز، حصار پخش شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آب دریاچه های تیز جریان به هر جانب می بردند. در 1-2 هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه‌ها، سری خرمنها وردی زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می یافت به خود جامه های نو به نو می پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می نمود. خیالات ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نوع بند و بسته می داد. فصلهای نوی به آن علاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتب حتی خیزری افسانوی را هم در واقع اشتراک کنانیده بودند. گویا وقتی که اسب سرکش واسی را گرفته می گریزد، در یک جا جری از پیش می براید و در دمی هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوه اسب می گیرد و آن را در لب جری نگاه می دارد و به واسی می گوید بچم بیرو، هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نترس، او تو را هیچ کار کردن نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد.
و آنگاه واسع فهمیده باشد که نجات دهنده او خواجه خضر بود است. اندازچینی در اوج بود. این کار تا رفت به خود رنگ یک جولان غارتگری و گیرودار عاموی را می گرفت. به سری مردم روزهای آمدند که آن روزها را فقط به زبان فتح کوهستان به دست مظفرخان خونخوار مانند کردن ممکن بود. املاکداران، زکاتچیان و قشلاق‌ها با دسته های سربازان و نفکران مسلح می برآمدند. سربازان نفکران به عنوان رویاندن بقیه انداز سالهای پیش نه فقط غله دیقانان را بلکه چارپا، میوجات، کاه و خاشاک آنان را هم گرفته می بردند. اما بیک میرزا اکرم بای میراخور با این هم قناعت نمی کرد. وی به املاکداران فرمود که از دهاتیان بی بضاعت دختران و پسران جوان آنها را به ادای قرضشان بها کرده بگیرند. این دختر و پسران برای کنیزکی و غلامی درگاه بیک نو، منصبداران نوی او و اینچنین برای پیشکشی امیر نو و خوشبیگی نوی حصار لازم بودند. دره ها را ناله و فریاد فرا گرفت. فضای کوهستان از دود آهی ستمکشان تیره گشت. بسیار دیقانان زن و بچه هاشان را گرفته یا که پرتافته به کوه ها می گریختند. در قشلاق ها هر روز جنجال، کشمکش، زنازنی اهالی با اندازچینان روی می داد. در دره مختار اهالی کلفت زده، مرد و زنها از جان سیر گشته به نزد واسع می آمدند. زیرا او بعد از واقعه تگ قلعه بلجوان نام برآورده سروری انتخاب ناشده آنها گردیده بود. از وی می پرسیدند که چیکار کنند، کجا روند، آیا از این بدبختی و مصیبت ها یگان راه خلاصی هست یا نه؟ اما در اولها خود واسع هم درمانده بود چیکار کردنش و با آن مردمی بخت برگشته چی جواب دادنش را نمی دانست. روزی از روزها وی ناظم و با 6 نفر دره مختاریان تاراج دیده را همراه گرفته به سری خاصار به پیش نظیر روان گردید. سری را به دهه باغ زاغان در آمده سید علی زویری را هم با خود گرفته بود. وی با همراهانش یک چند روز غایب شده رفت. مردم ندانستند آنها در کجا و به چه کاری مشغولند. در این مابین آوازه پخش شد که از بخارا به بلجوان زکاتچی کلان امیر آمده است. گویا اهالی فلان و فلان قشلاق‌ها به امیر از بالای بیگ و املاکداران عریضه فرستاده بودند. امیر برای تفتیش کاری حاکم و عملداران در بابت جمع‌آوری خراج و زکات همین آدمی خود را فرستاده است. آدمی امیر پنجشنبه روز بازار به خاولینگ آمده عرض دهقانان را می پرسیده است. زکاتچیان مخصوصی امیر به ولایت ها سالهای پیش هم می آمدند. وظیفه آنها اندازچینی را تیزانده، حقوق سلطانی را در سری وقت و بیکم و کاس رویانده به بخارا فرستادن بود. با آمدن آنها باری گران اندازهای دولتی گرانتر می شد که سبکتر نمی شد. اما این دفعه چون بیک نو بقیه اندازهای پیشینه را به امسال زم کرده به کمال سعی و کوشش رویانده ایستاده بود و از این رو به آمدن وکیل مخصوص امیر گویا هیچ احتیاجی نبود، بسیار کسان آمدن او را به نیکی نسبت می دادند. آخر آنها امیدوار یگان دیگرگونی، یگان سبکی بودند و امید بافنده خیال و آرزوهاست. در این پنجشنبه بازار در خاولینگ از هر وقت زیادتر آدم غون شده بود. برای زکاتچی از بخارا آمده را دیدن و سخن او را شنیدن حتی از قشلاق‌های دوردست هم دهقانان آمده بودند. و زیر چنارهای سری حوضی واقع در پهلوی املاکدارخانه 100-200 نفر آدم گرد آمده از قلعه برآمدن زکاتچی را انتظاری می کشیدند. یک محل پاسبانان دروازه قلعه را گشادند. از آنجا بیک میرزا اکرم میراخور با همراهی یک مرد قدپستی پرروی تنوگریش بیرون آمدند. مردم دانستند که زکاتچی امیر همین مرد قدپست می باشد. بعد املاکدار خاولین و یکچند منصبداران دیگر نمودار شدند. از قفای آنها 4 سرباز ملتقدار برآمدند.
мансабдорон бо савлату салобат баромада дар болои суфаи баландитаги чинор ки барои он пешакӣ гилиму курпачаҳо андохта шуда буд нишастанд. 4 сарбоз дар паси сари онҳо истоданд. аз бозоргоҳи дар Сангоб ба паҳлӯи Чинорзор воқеъ шуда тӯда тӯда мардуми бозорӣ омада ба издиҳоми сари ҳафз ҳамроҳ мешуданд. ҳама ба ҳокиму закотчии Бухороӣ чашм духта гӯш ба қимор гардиданд. аммо дар ин дам ногаҳон назари диққати мардумро чизи дигаре ба худ ҷалб кард. 4 сарбози дигари шофу шашпар ба даст аз дарвозаи қалъаша 2 нафар бандии дастҳошон ба пеш баста шуда ва сару по бараҳнаро бароварда ҳай карда меоварданд. аз издиҳом ғивир-шивир ғалоғулла бархост. сарбозон бандиҳоро ба лаби ҳавз оварда нигоҳ доштанд. онҳоро аз издиҳоми халқ ҳамин ҳавзи калон ҷудо мекард. ҳоло мардум ба бандиҳо дурусттар нигариста ки будани онҳоро муайян накарда буданд ки аз ҷониби қалъа шахси баҳамашинос зиндонбони балҷувон Умари мулаққаб ба Буз намудор гашт. Умари Буз марди танӯманди каландрише буд. шалвори сурх дошт. ба дасташ як тиғ ва як болғача, остини ҷомааш бар задагӣ оҳиста оҳиста қадам партофта меомад. мардум акнун фаҳмиданд ки дар ин ҷо одам мекуштанд. фаҳмиданду ба даҳшат афтоданд. саросима шуда монданд. диданд ки аз лаби ҳавз он сӯтар як чуқурӣ ҳам кофта шудааст. онҳо то алҳол он чуқуриро пайхас накарда ё пайхас карда бошанд ҳам ба он аҳамият надода буданд. миршаби ховалинг пеш баромада ба бандиҳо ишора намуда ҷор зад ки бо фармони ҷаноби бик ин дуёғии кӯрнамак ки дар деҳи Ашур доруғаро зада кушта буданд тасаддуқи сари ҷаноби олӣ карда мешаванд. ғалоғулла ва ҷунбишҳои беқарорӣ дар байни издиҳоми халқ зиёдтар шуд. аҳолии ин тарафҳо кайҳо боз ин нав қатли гунаҳкоронаро надида буданд. ҳайрон монданд, зеро гунаҳкорони калонро одатан ба ҳисор бурда бо ҳукми ҳокими ҳисор, баъзан ҳам ба Бухоро фиристода бо ҳукми амир ба қатл мерасониданд. гап ин ки дар он қарибӣ Мирзо Акрами Мирохӯр дар шикоргоҳи Чормағзак бо остона қулқушбегӣ ба шикор баромада тасодуфан дучор шуда ба вай аз низо ва кашмакашӣ дар мавриди чидани хироҷ рӯй дода истода гап зада буд. қушбегӣ маслиҳат дода буд ки барои ибрати ом ва тарсонда мондани чашми фуқаро 1-2 нафар саркашу ошӯбгарро бо ҳукми худаш қатл кунад. инак бек ҳозир ба ҳамон маслиҳати қушбегӣ амал мекард. баъд аз эъломияи миршаб закотчии амир ки аз қиёфааш мансабдори мутакаббир ва бадҷаҳле менамуд бо лаҳҷаи бухории худ ба сухан даромад. гуфтори вай саросар танбиҳу таҳдид буд. бинеду ибрат гиред фуқаро, бонг заду хироҷу закоти султониро надодан ба ҳаракат карда бадкирдорӣ ва ёғигӣ мекардагиёро мо ана ҳамин тур сазоӣ мекунем. кори подшоҳӣ қати ҳазл карда намешавад. шаҳр бедарвозаю мулк бесоҳиб не. мамлакат подшоҳ дорад, подшоҳ. амлокдорони подшоҳ чӣ ҳукме ки бароранд ба фуқаро раво мебошад. аз барои саркашҳо ёғиҳо ба таъзир додан зиндон аст, дор аст, чӯбу дарра аст. аз ин баъд ҳар яки шумо корашро дониста кунад, қадамашро дониста монад. ҳар кас амлокдорҳо, закотчиҳо, амину оқсақолҳо қати моҷаро накарда, лому мим нагуфта, хироҷу закоти ба худаш андохта шудагиро пурра дода адо кунад. мулк мулки ҷаноби олӣ, раиятҳо ғуломони ҷаноби олӣ ҳастанд. ҷаноби олӣ ҳар чизе ки аз раҳияти худ гиранд чизи худашонро гирифтагӣ мебошанд. кӯҳистониён фаҳмиданд ки дар ваҷҳи омадани вакили амир чӣ умеди пуч ва хаёли хоме карда буданд. онҳо фиреби ниҳоят аламнок ва дардноке хӯрданд. закотчии амир ана барои чӣ омада будааст? яғмогарӣ, зӯроварии роҳзанона,
در رندگی گرگانه بیک و عملداران وی کم بود است که امیر باز به مدد آنها این وکیل خود را هم فرستاده است. پیش از آن که حکم قتل بندی ها بجا آورده شود، بیک هم به تقلید زکاچی و به آهنگ خطابت وی سخنرانی کردن را لازم دانست. در واقع شمایان عجب مردمی ناشکر حق ناشناس بوده اید، گفت او. بیشترها وقتی که امیران عادل و فقراپروری بخارای شریف هنوز مملکت شما را تصرف نکرده بودند، شما کی بودید؟ خلقی یابایی بودید. دین و شریعت محمدی را شنویده باشید هم چی بودنش را نمیدانستید. در واقع به کفر و بدعت غوطیده مانده بودید. مانند گاو و خر خوردن و میدانستید و خلاص. شکر کنون در سایه دولت جناب عالی و شرافت قبة الاسلام بخارا شمایان از فیض و دین و شریعت بهره‌ور شدید، به قطار آدم در آمدید. باز شماها به جای شکر کردن جناب عالی را دعا کردن، به غلامان جناب عالی نافرمانی میکنید، دغدغه میکنید. این کور نمکی نیمی، ناشکری حق ناشناسی نیمی. سزای کرنمک ها، سرکش ها یا غیان همین. گفته بیک به طرف بندی ها اشاره کرد. تیغ عدالت جناب عالی کند نشده است. انا بینید و عبرت گیرید، توبه کنید. فقرا این سخنها را خاموشانه اما با دل پرآشوب می شنیدند. حالت روحی آنها مانند کسی بود که بناگاه در روزی روشن دزدان و قاتلان به خانه‌اش زده در آمدند و وی نمیداند داد گفته همسایه ها را به مدد جیغ زند یا که تن به قضا داده تسلیم شود. بیگ به همین مضمون باز چندی سخن راند، اما سخن او ناخواست بریده شد. در بازار تلاطوپی برخاست. از جانب شهرچه تپر سم اسبان به گوش رسید. از بین مردم بازاری صداهای واسی واسی بلند گردید. یک محل از پشت درختان سر کوچه یک گروه سواران پیدا شدند که اسب دوانده، چنگ خیزانده، مرغان و سگانی در واهمه مانده را به گوشه و کنارها گریزانده، تیاقهای دراز را در بالای سرشان چرخ زنانده، هیاهو انداخته راست به طرف چنارزار می آمدند. در سر سواران مردم واسی را شناختند. نظیر، سعید علی، ناظم همراه او بودند. واسی در دستش ملتق داشت که آن را همان روز در دره مختار از جابر داروغه زده گرفته بود. وی پی هم 2 تیر پراند، دیگر نپراند، زیرا که دیگر تیر نداشت. نظیر و سعید علی با شاف حمله کرده می آمدند. غلغله حیا او شوقون و سوران به هوا پیچید. بازار پراکنده شد. بیگ، زکاچی و عمالداران دیگر ترسان و هراسان برخاسته به سوی قلعه دویدند. سربازان سراسیمه بندی ها را پرتافته بی ترتیب یکشان تیر خالی کرده همچنین به قلعه گریختند. یک قسمی مردمی به اضطراب افتاده نیز با همراهی سواران واسی به گریزه ها حمله آور شده از قفای آنها سنگ پرانی کردند. یکی از منصبداران سنگ به سرش خورده در دم دروازه قلعه غلطیده ماند. وی زکاچی امیر بود. سربازان او را برداشته کشان کشان به درون بردند. بعد دروازه محکم شد. از پسی دروازه قصر قصر آواز ملتق برآمد. از افتکار سربازان برای ترساندن خلق به هوا تیر می پراندند. مردم زود دست و پای بندی ها را کشاده رها کردند. عمری بز را کافتند. وی در وقت توپلنگ به کدام کنج خزیده پنهان شده بود. سواران واسی یراقی آتش فشان که نداشتند، ناچار از هجومی به املاکدار خانه دست کشیده از آن دور شدند. در سری بازار واسی از بالای اسب به ازدحام خلق چنین خطاب کرد: برادران، فقیران، بخیزید، غزات کنید. جور و ظلم از حد گذشت، ملک جزیرآباد شد، خلقان خوار و زار. منقید ما را آدم حساب نمی کند. او ما را در دیار خودمان غریب کرد، بی خانمان کرد. حاکم، عملدار، سپاهی خلقان را گرگواری می درند. کارشان بگیر و ببر، بزن و بدر است. تمام.
خودی آنها کیستند؟ از کجا آمدند؟ چی حق دارند که فقیران را تاراج کنند، کودکان ما را از گشنگی بکشند؟ تا کی ما جفا میکشیم؟ دیگر طاقت نماند. من به ظالمان تیغ کشیدم. فقرا بخیز، غزات بکن. اگر ناموس داری، حمیت داری، بخیز به غزات. تیغ به دست بگیر، تیغ نیابی تیاق بگیر، تبر و تیشه بگیر، از ظالم قصاص بگیر. از مردن در خاری و زاری بهتر که در جنگ ظالم بمیریم. ظالم گرگ باشد تو شیر باش، ظالم آتش باشد تو سیل باش. من میگویم فقیران، شما شنوید. از این بعد هر شب به کوی سرسقوه نگاه کنید. یک شب در تار سرسقوه علامت پیدا شود. علامت را که دیدید تیار شوید. خواب باشید بیدار شوید، بیدار باشید سوار شوید. به غزات برخیزید. اکنون آب از سر گذشته بود. خیالات خام کوهستانیان درباره به انصاف آمدن امیر و حاکم به یک بار از بین رفته بود. دیگر هیچ جای صلح و صلاح نماند. معنی یا مرگ یا نجات در دل فقیران جایگیر بود. شورشگران دره مختاری و قشلاق‌های دیگری به خاولین و بلجوان نزدیک زود آیله هاشان را به کوه و دره های دوردست کوچاندند. بیگ البته برای دستگیر کردن آشوبگران پگاه سربازان خود را خواهد فرستاد. به این هیچ شک و شبهه نبود. در بازگشت از خاولین واسی به باغچه به حولی دادرش فرآمد. امروز پگاهی وقتی او و یارانش به خاولین می رفتند، قاسم همراه آنان بود. اما در سری را به اجازت واسی به باغچه خمیده در خانهش مانده بود. واسی می خواست سبب گریختن او را فهمد. زن و شوی جوان در ایوانچه خانهشان به حضور نشسته گندم شورک می خوردند. چرا گریختی؟ با قهر نهانی پرسید واسی. خواستم از خانه خبر گیرم. آخر زن و کودکم تنها مانده بودند. وچ گفت قاسم. زنان و کودکان دیگران تنها نمانده بودند. با دیگران چیکار دارم؟ من غمی خودم را میخورم. آها، غمی خودت را میخوری؟ بی ناموس، نامرد. واسی در غایت غضب به گردن دادرش یک مشت فراورد. قاسم غلطید. حاضر با من میروی؟ امر کرد واسی. از این بعد هرچه که من گویم و فرمایم همان را میکنی. وی به کلینش روی آورده فرمود. حاضر لاق و پریدرکاریت را بگیر و به خانه ما برو. زود باش. همراهی انارگل و بچه ها به بلند سر میکوچی. در اولی وی انارگل و گلیزار شامگاه چیز و چاره در کاریشان را گنداشته به کوچیدن تیار شدند. انارگل بچگانش را به سر خوراکی پیش از کوش نشانده خودش به مهمانخانه به نزد واسی برآمد. میخواست با شوهرش خیرباد کند. دویشان در تاریکی مهمانخانه پهلو به پهلو نشستند. انارگل از گردن شوهرش آغوش کرده گریست. گریه نکن. زنش را بغل کرده گفت واسی. دلیر باش جان شیرین. من به تو گپ دارم. آدمی زاد پیش آمدش را نمیداند. از برای همین بهترین که گپم را حاضر گفته گیرم. از تو چی پنهان کنم؟ این کاری که من پیش گرفتم کاری خوندار است. اگر شهید شدم تو از تقدیر بدان و زیاد غصه نخور. به گلیزار یگان صغیره را خانه داماد بگیر. پسرهایمان را کلان بکن. آنها به تو تکیهگاه می شوند. به پسرانم و اگر نصیب باشد و نبیره هایمان را بینی، با نبیره هایم هم سرگذشت مرا، کارهای مرا بگو. پدر و بابایشان را فراموش نکنند. نصیحتی من این که آنها همیشه مرد باشند، به ناموس باشند، با جور و ظلم بی حقیقتی اصلا تن ندهند تا از دستشان می آید به مردم نیکی کنند. من 20 سال است که با تو با یک بالش سر ماندم. با تو مهر بستم، مهربانی دیدم، غمت را خوردم، غمگساری دیدم. محبت تو بعد مردن هم از دلم نمی رود یاری عزیز.
من از تو راضیم، تو هم از من راضی باش. اما اگر نصیب باشد و به دشمن ظفر یابم، زنده برگردم، باز ما و تو انیس و مونیسیم. با مهر و محبت عمر میگذرانیم، با آرزوی هوس فرزندانمان میرسیم. دنیا به امید است. من میگویم یک وقتی با ما فقیران هم آزادی روزی خوش می آمدگیست. برویمان روشنایی می تافتگیست. نخواد که عمر باد جور و ظلم بکشیم. آخر روز نصفش سیاه باشد، نصفش سفید است. داغ کردی مرا واسه دلم را آب کردی. آه کشید انارگل. الهی صحت سلامت خوش و خرم گشته بیایی. خانه منقید بسوزد که بسر ما این علم و کلفت، این زنده جدایی را آورد. اما تو خیال نکن که من از تو گیله مندم واسه. نه، من اگر مرد می بودم در جای تو من هم به منقید تیغ می کشیدم. من تو را از برای شیردلی مردانگی راست قولیت دوست داشتم. حاضر از پیشتر هم دوستتر می دارم. در کجایی که باشی بسرت هرچی که بیاید، خواه غم باشد و خواه شادی، تو مرا همراه خودت بدان. تن زاری من در اینجا یا در بلندسر می ماند، اما دلم جانم با توست. من هم از تو راضیم و 300 بار راضی. شما گفتار 25 رو از روی رمانی صوتی ملغزاده واسه در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.